नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रम बिछा राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन यह रज संक्रांति पर ठारू बदलवाक जाऊँगी। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन में गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी, जार प्रभाव में आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे पड़ाक जाऊँगी। तेबे रज संक्रांति पर ए सब क्षेत्र में केउं सब परिवर्तन होगापाई जाऊँगी बा आपणक जीवन में केउं सब बड़ घटना गुड़िक घटवाक जाऊँगी से विषय जानिबा पई आपण भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपण मानकर जदि बिछा राशि होइथाए भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि होची बिछा राशि। बिछा राशि राश्याधिपति होचंती मंगल। मंगल आपणक कुंडलीर दशम भाव में विराजमान अछंती। आपणक दशम भाव में मंगलक सहित केतु मध्य विराजमान अछंती। राहु आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। शनि आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती। शुक्र आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। गुरु, बुध एवं सूर्य आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही पवित्र रज संक्रांति परठारु। तेबे कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणक प्रथम भावर अधिपति होचंती मंगल। तो मंगल आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती शनि। तो पंचम भावर अधिपति गुरु आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। सूर्य मध्य आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। तेबे पंचम भावटी होइथाय आपणकर पेटर भाव। यार अर्थ हेउची आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे। तेणु आपण को यथा संभव आपणकर खाद्यपेय प्रति विशेष ध्यान रखिबार हेबो। तो आपण जेते पारिबे बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु। आपण हेल्दी फूड कंज्यूम करिया पई चेष्टा करंतु। जेबे भी पंचम भावर अधिपति अष्टम भाव में गोचर करिथांती सेतेबेले पेट जनित समस्या देखा देई थाए। विशेष करी आपण जेउआडे बाहर को जिबा आसिबा करूछंती बा यात्रा करूछंती सेतेबेले आपण को आपणकर खाद्यपेयर बा आपणक स्वास्थ्यर विशेष ध्यान रखिबार अछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। आपणक पंचम भाव में विराजमान अछंती शनि। तो बंधु माने आपणकर जदि वर्तमान सेपरि किछि आवश्यक नाही तेबे आपण जून मास को छाड़ी जुलाई मासरे आपणकर पाठपढ़ा जनित कोनोसी भी डिसीजन नियंती बा आपणकर कोनोसी जगार एडमिशन अछि किंबा फॉर्म फिलअप करिवार अछि ताहले आपण जदि जुलाई मासरे करंती ताहले आपणक पई भल रहिबो। आपण मने रखंतु काहा कथारे जेपरि इन्फ्लुएंस होई आपणकर डिसीजन जेपरि चेंज न करंती। आपण को जो कथा ठीक लगुच आपण ताहा ही करंतु। आपण जो निष्पत्ति नेउछंती आपणक कथारे ही आपण आगो को बढ़ंतु। जदि आपण अन्य काहर कथारे पड़ी निजर डिसीजन को चेंज करंती किंबा अन्य काहर कथारे पड़ी कोनोसी कार्य करंती तो आपण को असफलतार सामना करने को पड़ी पारे। तेणु आपण को जोटा ठीक लगुच आपण जदि ताहा करंती तेबे आपणक पई ताहा भल ठीक रहिबो। आपण निजको स्टेबल रखिबा पई चेष्टा करंतु एवं एथिपई आपण किछि प्रतिकार मध्य करंतु। तेबे प्रतिकार गुड़िक आमे वीडियोर शेष रे जानिबा। आपणक कुंडली रे बृहस्पति अष्टम भाव में थिबा हेतु बेले बेले आपणकर माइंड डाइवर्ट होई पारे। गोटिए जगार आपणकर मन स्थिर होई रहिबो नाही।
ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମୁଡି ନେଚର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବା ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଏସବୁରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏସବୁରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ରହିବ, କ୍ରୋଧ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ତ ଏସବୁଥିରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ଯଦି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତେବେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ତ ସେପରି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ରହିବ, ଆଗ୍ରେସନ୍ ରହିବ, ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ତରବର ନ ହୋଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଭଲ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେପରି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ଯେପରି କିଛି ନ କହି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଭେଲ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଅନୁସରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବିଜନେସ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ରହିବ, କାରଣ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ ଡାଉନ୍ର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଲାଗି ରହିବ।
ତେବେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଏହା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରତିକାର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ କମ୍ ରହୁଛି ବା ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି